यार इन्हों किसी ने पूछा तेरी फेवरेट अदाकारा कौन है, कहंदा ऐश्वर्या राय। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨੈਸ਼ੀ ਜੱਟ। ਭਾਜੀ ਸਹਿਰਾ ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਰਾ ਚ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਲੈਲਾ ਟੈਪ, ਉਹ ਵਾਦਾ ਲਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ ਨੈਸ਼। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋ, ਵਾਟ ਹੈ ਦਿਸ ਅਮਾਉਂਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂਐਸਏ ਦੀ। यार मैनू अज गाना नादरीन होए यार की कसम है नादरीन। अच्छा कैसी गल, लोग कहते हैं यार ये कैसा बदतमीज एंकर है, ओए क्या होता है यार नादरीन, बड़े बड़े अच्छे सुलझे। तो मैं ना कहा तो लोग मेरे कहते यार इन्ने दिन हो गए जानी भाई ओए नहीं क्या नादरीन। नादरीन ओए ओए नादरीन ओए किनारे भी कह दो नाल, ओए लड्डू खट्टियां वाले नादरीन, चितरी वाले नादरीन भी मेरे चितरी वाले, ए गोल्डन नादरीन गोल्डन, बूटियां दे पक्के नादरीन भी मेरे बूटियां दे पक्के, ਹਰਿਆ ਬਾਗਾਂ ਦੇ, हरिया बागां दे नादरीन भाजी, हरिया बागां दे ਹਾਜੀ ਮੈਂਗੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, हाजी मैं असलम दर्जी दे नादरीन भाई, हाजी मैंगो नादरीन भाजी। ਬਰਫਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ, नहीं ठंडे ठार नहीं गए बेटे, वो पूरे ने। सजाद जानी ने फैन बनाए ने ते चौधरी रियाज ने रिकॉर्ड कराए। सजाद जानी ने फैन बनाए, चौधरी असलम ने रिकॉर्ड कराई। जमूरा नाजरीन, जमूरा नादरीन, जमूरा नादरीन, 12 मसाले वाले, 12 मसाले वाले मेरे नादरीन, चितरी वाले नादरीन, चितरी वाले कहता सी नादरीन, चारों मगज पा के नादरीन, कलवंजी काली मिर्च और इन्हां सारियां दा मतंजन करके नादरीन। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੱਖਣ ਨਾਦਰੀਨ। 0300 0300 गलत साबित करने वाले ਨੂੰ ਨਾਦਰੀਨ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ, ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਰੈਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸਲ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਢਿੱਡੋਂ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਰਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। हुण अगो ऐसी रफी साहब, हुण नाल मिताब साहब आ रहे, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, बहुत खराबी है, बुरा या भला तुम ही समझना, मैं तोड़ता हूँ, चल मेरे भाई, नहीं जाऊंगा, चल चल मेरे भाई, मैं नहीं जाऊंगा, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई, मनी ना होगा, चल चल मेरे भाई, अब चल 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 मेरे भाई, अब बोला ना चल 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 मेरे भाई, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। बैड की गुड से, गुड की बैड से होती है पहचान, गुड और बैड से चलता है ये सारा जहां, कोयल की कूके वेरी गुड, बम बंदूके वेरी बैड, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड, गोरे गोरे मुखड़े दिल काले काले, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव बढ़ता हूँ, 1 2 3 4 भाई क्या बात
ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗਾ ਚੱਲ ਬਹਿਨੋਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ चल चल बहनोई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे बढ़ जाऊँ चल बहनोई। वजन कैसा पूरा कितना? ਐਗੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਰਗਮ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜੰਨਾ। लो जी नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। खैर मुबारक भाई है। ये क्यों हो गया? ਕਾੜ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਇਹ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਇੰਜ ਕਰੋ 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 ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਏ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ ਚੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਟੈਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਵੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਈ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਨੂਸ ਆ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਈ ਵਾਂ? ਕੀ ਮਨੂਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੈ ਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਵ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਸਾਜੀ ਕਮੋਕੀ ਚੂਹੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਲੂਸ ਲੈ ਬਈ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਪੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖਰਾਬ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ। ਕਸਮੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਰੱਖੀ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਨੂਸ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਏ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਤਾ ਗੋਲਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਨੂਸ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਨੂਸ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਈ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਈ ਦਾ। ਨਾਈ ਦਾ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਰਾਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਆ ਕਾਕਾ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਥੋੜਾ। ਇਹਨੇ ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਖਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਟੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਸਾਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਐ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਹੋ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਇਦਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਹੁੱਕਾ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਪਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚੌਲ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੋਰਾ ਪੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਪੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਰੇਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਤੇ ਚੌਲ ਆ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬੋਟੀ। ਸਾਲਿਆ ਜ਼ਰਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਹੁੰਦੀ? ਜੀ ਚੁਗਲ ਖੋਰਾ ਵਰਗਾ ਐਕਸੈਂਟ ਆਉ। ਮਹਿਮਾਨ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਰਾਈ। ਯਕਦਮ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਮਰੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ? ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਐ ਕਰ ਲਗਾ ਹੁਣੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ।
ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਗਲਤ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਓਹ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮਰ ਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਵੀ ਐ ਬੰਦਾ ਓਹੋ ਹੈਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਸ ਇਹ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਹਲਵੇ ਦੀ ਚਮਚੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਪਟੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਚਮਚ ਥੱਥਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਥੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਇਹਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਬਗੈਰ ਜੇ ਤਾਜੀ ਤਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਰੇ ਆ ਇਹ ਟੈਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਯਾਰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਦੇ ਯਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਫੜਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਕਹਣਾ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਛਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਛਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਤੇ ਨਿਕਾਲਾ ਉਸੇ ਘੁੱਟ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕਹਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹੋ ਐ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਲੈ ਸਾਜੀ ਤੋਬਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਤੀਫੇ ਤੋਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੇ ਕਈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਾਜੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਲੱਤ ਗਏ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪ ਫੜਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣੇ ਐ ਵੇਖੀ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖਣੀ ਕਸਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਨੈਸ਼ ਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਚੁੱਭਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਆਵੇ ਮੈਂ 2500 ਜੁਗਤ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਜੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਦਿਲ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਯਤੀਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੀਆ ਚਲ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਯਤੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌਦੀਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਯਤੀਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 2 8 10 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 10 12 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹ ਟੈਲੋਮਿਸਕੀ ਨਸੀਨੀਆਂ ਹਾਂ ਜੁਪਕਲਸ਼ ਜੁਪਕਲਸ਼ ਸਰਵਾਤਾ ਗਿਜ਼ਨਸ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਨਾ ਕੈਵੀਜ਼ੂਪਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆ ਦੇਖਿਆ
कैफी केड़ा कैफी कूपा ਗੈਵੀ ਸੁਪਾ ਜ਼ੈਵੀ ਕੂਪਾ जैवी कूपा देखा जैवी कूपा ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ हाँ ਰੈਡ ਬੁੱਲ करे ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਵਰਗੇ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੋਬੇ ਦੇ ਅਨੀਲ ਕਪੂਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ भाई ये कौन सी बकवास जो कहता है टोबे का नील कपूर क्या टोबे ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓਏ ਗੇਛਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ नहीं नहीं गल तू नाम ना क्यों नहीं करता तू क्यों इतना दा क्यों कर लेना इंज करके ਸਾਜੀ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਥਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਐ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ जी जी सर हुक्म ਸਾਜੀਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣ यार वैसे मेरे गल याद आ गई भाई नजाकत दी अपने दी यार अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਐਸੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖੜਕਾਇਆ ਕੌਣ ਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸੁੱਟਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਯਾਰ ਵੀ ਪੜ ਲੈ ਕੌਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੱਲ ਸਾਧੂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪੜਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਠੰਡ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀੜੀ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਆ ਜਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੀੜੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਜ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੁਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਸੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸੁਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬਸੁਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਸੁਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸੂਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਸੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਬਸੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਰੋਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਰਟ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ 6000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰਕਮ ਦੱਸਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਤਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਾਜੇ ਦੇ ਪੀਸ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਜਾਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ 100 ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰਾਨਾ ਹੀ ਸਰੀਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੁਰ ਨੂੰ ਲੈਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਜ ਗਏ ਸੀ ਤੁਝਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਨਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕੋਈ ਕਸੀਦੇ ਖਾਂ ਕੋਈ ਨੋਹੇ ਖਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਸੀ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਦਰਦ ਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਫਲੋ ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੋਲੀਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਟਰ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾ ਜੇ ਮੋਟਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਜਦੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕੁਆਲੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਡਗ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਸਮੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੂਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਹਦਾ ਬੂਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੂਆ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬੈੱਡ ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਬੈੱਡ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਲਮਾਰੀ, ਸੋਫਾ, ਤਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਲਾ ਘਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜੀ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਲੰਬਾ ਚਿਮਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਹੋ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ, ਆਰ ਫਲੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਮਗਰ ਖੁਸਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖੁਸਰਾ ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਚਿਮਟਾ ਲਈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, GTS ਚੌਂਕ, GTS ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਜਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਲਾ ਨੂਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਦਕ ਹਰਿਆਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੁੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਦੇ ਖਾਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾਸਰ ਜਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾਸਰ ਜਨ ਬੇਟੇ ਡਰੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਡਲ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਡਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਗ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਕ ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ। ਬਾਸ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਸ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਈਵਨ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁੱਗੂ ਵੀ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਗੁੱਗੂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਲਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ,
ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਫੈਸਲਾਬਾਜ਼ ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਦਕ ਰਿਆਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੜਿਆ। ਆਹੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੜਿਆ ਪਿਆ ਬਸ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸੁਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬੋਲਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਦੇ ਵਿਨਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ 25 30 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵਿਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਲੋ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨ ਬੋਲ ਹੈਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਬੇਟਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਦਾ ਵਿਨਰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਵ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੋਤਲ ਲਿਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜ਼ਰਾ ਫਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਾਨਾ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਪਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਨ ਲਾ ਦੀ। ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਨ ਲਾ ਦੀ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੀਟਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮੀ ਹੁਣੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣ ਲਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਟਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਲੀਮਾ। ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਲੀਮਾ ਵਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਚਮਚੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ 5 ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਜੀ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੰਮ ਉਹ ਚ। ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਰੂਫ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤ ਇਹਦੀ ਲਿਖਣੀ। ਅਰਜ਼ ਨਾਸ਼ਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਤ। ਆਹੋ ਭਾਈ ਜਾਤ ਕੈਸਰ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ। ਓਏ ਭਾਈ ਯਾਦ ਕੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੋਕ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਵਾ ਇੱਥੋਂ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਆ ਲੈ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਫਿਰ 2 ਲਵਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ। ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ? ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਡਾ ਮਾਡਾ ਟੈਪ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬਈ, ਹੁਣ 50,000 ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, 50,000 ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਬਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਬਰੋਕਰੀ ਦੇ ਦੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਬਰੋਕਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ 1000 ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 50 ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਜਿਹਨੇ 50 ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ 50 ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 80,000 ਵਾਲਾ ਬਾਜਾ 50 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 26 ਵਾਲਾ 50 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਤਾ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 80 ਵਾਲਾ 50 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ 1000 ਦੇ, ਤੇਰਾ 26 ਵਾਲਾ 50 'ਚ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹਦਾ 1000। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਟਨ ਟੜਨ 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 ਟੜਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਫੇਰ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨੀ ਹਾਲੇ ਨਾ, ਨੋਨੀ ਹਾਲੇ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ ਟੈਪ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸੀਅਤ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੀਠਾ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲੀ ਲਾਓ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੀ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਘਰ ਚ, ਉਹ ਰੀਠੇ ਨਾ, ਰੀਠੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨੈਸ਼। ਆਹੋ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਕਲੇ ਤੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਤੇ ਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ? ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਤੇ 3 ਗਏ ਗੁਜਰ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਏ ਗੁੱਜਰ, 3 ਗਏ ਗੁੱਜਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਤੇ 2 ਚੀਮੇ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਚੀਮੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ, ਵੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਕੇ ਦੇ ਹੈ ਕੱਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਕੇ ਪਣੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਫੇਵਰਿਟ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਲਕ, ਬੱਟ, ਜੱਟ, ਸ਼ੇਖ, ਅੰਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਇਹਨੇ ਓਬੜਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਓਬੜ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਹੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਈਦਾ। 4 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 20 ਲਾ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਬਦਮਾਨਸ। ਸੌਰੀ ਭਾਈ। ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਨਸਲ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਲੈ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ। ਪਰਸ਼ੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੜੈਂਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੜੈਂਚ ਕੋਬਰਾ। ਅੱਛਾ ਵੜੈਂਚ, ਕੋਬਰਾ ਤੂੰ ਵੜੈਂਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਜੀ ਕੋਬਰਾ ਵੜੈਂਚ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਜੀ ਚਲੋ। ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾੜੀ ਵਰਗੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਨਮਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਈ ਪਸੰਦ।
ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਈ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਬੜੀ ਕੌਮ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਮਿਹਨਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਲਸ਼-ਪਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਨਿਕਰਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੀਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਸਨ ਬਾਥ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਮੱਝਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਪਈ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੀਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਖੀਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੌਲੀਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਮੱਝ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਜ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਵੰਡਾ ਹਾਂ ਟੰਗਿਆ। ਵੰਡਾ ਟੱਕਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵਾਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਰ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਚੂੜੀ ਦਾਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਏਡੀ ਸ਼ੋਧੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਖੀਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਖੀਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਧੋਤਾ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਫਸੇ ਆ। ਸਰ ਅਸਲ ਚ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝਾਂ ਫੋਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਆਹੋ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਜੀ ਐਡੀਡਾਸ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹਾਂ ਐ ਚੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਦੀ ਮੱਝ। ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਮੱਝ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਚ ਲੰਘਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗੋਲ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕਾ ਨੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਉਰਦੂ? ਆਹੋ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਮੈਂ स्टूडियो ऑफिस शो करना है। वो खिंच गई भी, कहती कभी कभी तुम प्यार से बात करते हो हैं, कभी तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि तुम अचानक ही मेरे साथ कहीं से शुरू हो जाते। तो मैं उन्होंने क्लियर कर रहा, मैं क्या देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ गुस्से से बात करता हूँ तुम ता नहीं मान, तुम्हारे साथ प्यार से बात करता हूँ तुम ता नहीं मान। मुड़ के मैं आप बड़ा हंसा, मैं तुम्हारे साथ गुस्से में बात करता हूँ तुम ता नहीं मानती, मैं प्यार से बात करता हूँ तुम ता नहीं मानती, मैं क्या करूं? राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं भी साजी एक एडा नैश आ, छलियां दी फसल च गया, जैनवन अपने हथी छली पुट्टी आ, ओदे लाए आ ते विच सिर्फ तुक्का। यार तो एडा नैश अंदरों दाने ही उड़ गए। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਵਾਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਡਾ ਨੈਸ਼। ਛੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਏਡੀ ਸਾਦੀ ਨੈਸ਼ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ। ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੂਟ ਲਏ ਨੇ, ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ, ਫਿਰਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਖੋਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪੈਰ। ਓਏ ਯਾਰ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ। ਓਏ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਾ ਨੈਸ਼, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੋਚ ਨਿਕਲ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ। ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5000, ਕਿਸੇ ਨੇ 2000, ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਸਾਂ ਲਏ ਹੋਏ। ਓ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਦੈਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਨੈਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਲਾ, ਇਹ ਨੈਸ਼ ਹੀ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨੈਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਯਕੀਨ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗੋਜਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚੰਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਲੈਂਟਰ ਡੇਗ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਬੈਡ ਨੈਸ਼। ਓਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਲੈਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਸਮੇ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ। ਮੁਰਗਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਫੂਕਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੈਸ਼। ਭਾਈਜਾਨ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੱਥੀ ਮੁਰਗੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਟ ਸੀਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਛਾਪਰ ਉਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੋਟੇ ਓ ਯਾਰ ਕਿਲੋ। ਓ ਯਾਰ ਐਸਾ ਨੈਸ਼ ਓ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਚਰਖਾ ਚਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੈਸ਼ ਅਕਰਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਫਸਲ ਚੋਂ ਨੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਸਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਨੈਸ਼ ਏ ਭਾਈਜਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਖਰਮਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਲੀ ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨੈਸ਼। ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਗਾਫ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਓ। ਇਹ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਵੋ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਐ ਚੌਂਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ। ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਰੇ 2 ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਨੰਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਦਰਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਨੀ ਚ ਉਹਨੇ ਪਿੰਨੀ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਓਏ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹਾਜੀ ਮੈਂਗੋ ਮਨਹੂਸ।
ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨੈਸ਼ੀ ਜੱਟ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਨੈਸ਼ੀ ਭਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਖਲੋ ਤੇਰੀ ਨੈਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਸ਼ੀ। ਲੋ ਤੇਰੀ ਨੈਸ਼ ਦੀ ਤੈਚੀ। ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੈਸ਼ ਕਰ। ਨੈਸ਼ ਕਰ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਰਾ ਚ ਲੁਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਲੈਲਾ ਟੈਪ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ ਨੈਸ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨੋਨੀ। ਨੈਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੈਜ਼ ਨੈਸ਼ ਬਣਿਆ। ਜੈਜ਼ ਨੈਸ਼ ਉਹ ਲਾ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਟਾਰ 103 ਨੈਸ਼। ਸਟਾਰ 103 ਨੈਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਨੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਭੇਜਦੇ, ਯਾਰ ਨੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਖੋਲੀ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਨੈਸ਼ੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੇਟੇ ਉਰਿਆ, ਨੈਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਬਰਨੀ। ਉਹ ਨੈਸ਼ੀ ਕਰ ਦਰਿਆ में डाल। ਆਹੋ अपने अब्बा की फखरी है नैशकश। ਫਖਰੀਆ ਨੈਸ਼ਕਸ਼। ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਸਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰੋਨੀ ਆ 4 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ ਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਉਹ ਹਨੈਸ਼ ਰਸ਼ਮੀਆਂ ਉਰੇ ਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਨੈਸ਼ੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਟਾ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਲੱਗਾ ਇਧਰੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨੇਸ਼ ਬੁੱਕ ਬਣੀ। How dare you ਯਾਰ। ਲੈ ਹੋ ਡੈ ਯੂ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਧਰ ਵਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਡੈ ਯੂ। ਹਾਊ ਡੈਰ ਯੂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਕਰੀ ਯਾਰ ਹਾਊ ਡੈਰ ਯੂ ਯਾਰ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ USA ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋ। ਵਾਟ ਹੈ ਦਿਸ ਅਮਾਉਂਟ ਕੈਨ ਯੂ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂਐਸਏ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਚਗਾ ਦਾ ਵਾਟਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆਂਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਦੀਕ ਰਵਲਾਏ ਅਨਾ ਸ਼ੁਭਨ ਮਮੀ ਸਭੀ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਕਸਮ ਬਿੱਲਾ ਯਾ ਅਖੀ। ਉਸੇ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਓਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਪਟਵਾਰੀ ਕਹੇਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਭਾਪਿਓ, ਉਹ ਭਾਪਿਓ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਭਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਟਾਈਪ। ਬੜਾ ਡੋਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ,
ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਕਸੈਂਟ ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਕਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜੀ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਜਾਂ ਹਾਲਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਓ ਕੰਮ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਭਾਈ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ هذا كم فلوس انت تشيل هذا سوي هذا الشغل؟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ والله يا صديق مرة ما في زيادة شغل 500 لازم شيل। ਆਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੱਕਿਆਂ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੂੰ ਨੈਸ਼ ਹਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, 1-2 ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਭ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਸੇ 'ਚ ਵਾਡਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਦਾ। ਚੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਓਏ ਉਧਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੈਚ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ लिए ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। I love you all.